ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਟੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਥਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਕੁਅਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 4th ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4th ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, based on the journey that we have covered in the last 3 classes। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 4th ਸੈਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ 4 ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। हाँ, इतिहास गुरबाणी सुनांदियां किसी साखी प्रकरण में आ जाए तो उन्होंने मैं हिस्टरी रूप दसन दा शौक रखता। सिख इतिहासकारां नूं मॉडर्न अते पुरातन नूं शायद पटियाले बचपन तो पढ़न दा सुभाग मिलिया। मेरे बड़े भैन जी पटियाले महिंद्रा कॉलेज के FA विच सन ते मैं गर्मियां दी छुट्टियां विच 6वीं विच डॉक्टर गंडा सिंह जी की हिस्टरी जो इन्नी मोटी सी सिख हिस्टरी, वो सारी ही पढ़न दा एनर्जी सी, शौक सी। ते शायद उदों दे ही बाबा आला सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी तो लैके पूरी हिस्टरी नूं वार-वार समझण दा सुभाग मिलिया। ते मॉडर्न राइटर्स भी जिन्हां विच प्रोफैसर साहिब सिंह जी नूं गुरमत मिशनरी वाले बहुत इंपॉर्टेंस देंदे ने और वाकई ब्रीफ दे विच बहुत अच्छा। और प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी नूं क्योंकि वो 25 साल रेगुलर एक ऐसी संस्था दे श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी दे 25 साल उस सैक्रटरी रहे, प्रिंसीपल रहे ने। 10 गुरु जीवनियां लिखण तो इलावा उन्होंने होर बहुत मैटर लिखा है, जिन्ना कि भी पढ़ सकता एक इंसान। पढ़न तो बाद ये गल दास दे विच बैठी हुई है कि ओरिजिनल पुराने राइटर्स जिन्हां विच चंद दा लड़का अते भाई साहब गुरदास जी ही दूजे नंबर के इतिहासकार हैं। पहला इतिहासकार जन्म साखी वाला है। इन्हां 2 इतिहासकारां तो बाद जिहड़े इतिहासकार महिमा प्रकाश, गुरु बिलास और केसर सिंह छिब्बर वर्गे ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे 52 विशेष कवि जिन्हां नूं गोबिंद दी मोहर लाण दा भी सुभाग मिलिया। भाई नंद लाल जी वर्गे इतिहासकार और गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल हर वक्त रहन वाले भाई सैनापति जी जो बामण तो जट बने। जो भी पढ़न दा सुभाग मिलिया
ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ किसी कवि ने 2 ਲਾਈਨਾਂ किसी एपिसोड ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, चाहे वो 300 साल पुराना कवि है, उत्थों ही इतिहासकार उसनूं कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करके प्रसंग ਨੂੰ बदल नहीं सकता, प्रकरण ਨੂੰ बदल नहीं सकता। ਅੱਜ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੈਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ और फिलॉसफी कह के संबोधन करते हो। तंदास नूं कहना पिया कि फिलसफा ते लोग समझते हैं कि हुंदा है, फिलॉसफर हुंदा है, पर गुरमत दर्शन दे फिलॉसफी खत्म हुंदी है, उत्थे गुरमत दर्शन शुरू हुंदा है। जे आपनूं वाहिगुरु कहण नाल मेरे कन्नां च आवाज पवे कि तुसी अथेंटिकेट करदे हो, ये गल ठीक है कि सारे ही राइटर्स थिंकर्स विशेष तौर पे पंजाब दियां यूनिवर्सिटियां दे कितने ही कॉलेजां दे प्रिंसीपल्स और प्रोफैसर्स और PhD स्कॉलर्स MA दे स्टूडेंट्स गुरमत दर्शन दे उपर स्टडी करते हैं और कुछ भी नहीं पंजाब विच होने ते इस वक्त भी 20-30 हज़ार तो ज्यादा लर्नेड स्कॉलर हैं और गुरमत दर्शन रियल सेंस विच डिवाइन है, जिन्हों असी सिर्फ फिलसफा फोका कह के जीवन जाच कह के छुटिया नहीं सकते। कि ठीक है जी? हाँ जी शीना जी तुसी हाँ जी करी जाओ, क्योंकि मैनू सुभाव पढ़न दे इलावा एक कैमरा दा जिहड़ा कॉन्शियसनैस दे विच इवें लगदा है शायद मेरी कोई गल नूं सुन ना रहा हो। तुसी हाँ जी जरूर करते हो। हाँ जी पुरातन महात्मा वाहिगुरु जी करांदे सन, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਬਰੀਫਲੀ ਬੋਲੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। इतिहासकार एक एपीसोड नूं 2 लाइन विच जो लिखदा है, प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी नूं 10 कागजां विच भी लिखदे ने, अवर एक खालसा वालों नूं 1 कागज विच भी लिखदा है। तेजा सिंह जी सोडी विचित्र जीवन दे विच उस नूं बड़ा ब्रीफली बड़ा प्रिसाइज्ड लिखदे ने। उन्होंने सारे राइटर्स नूं पढ़िया, पर जिथों तक दास नूं थोड़ी जी भी समझ है कि रतन सिंह जी पंगू जो मताब सिंह जी मीरा कोटिया के ग्रैंडसन सन, उन्हां वर्गा महान राइटर प्राचीन पंथ प्रकाश दा उन्हां वर्गा कोई राइटर नहीं। शीना जी हाँ जी। शीना फरीदाबाद की स्टूडेंट है जी, 15 सैक्टर के वीर सरदार सुच्चा सिंह जी जो उतों के रेगुलर एक बहुत नेक शाह जी वर्गे इंसान हैं, उन्होंने बेटी। और 15-16 सैक्टर फरीदाबाद का
गुरमत दे विच बहुत अगे है। सुखमनी भवन का कहना चाह रहे सां कि गुरु हरगोबिंद साहिब दा जहांगीर दे नाल जो रिलेशन बनिया, ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर एक कमाल हुंदा है कि सब सृष्ट का कर्ता दा गुण एक्सप्लेन नहीं कर सकते तुसी ते मैं। ये श्री गुरु नानक देव जी दी जोत छेवें शरीर विच एक नवी फाउंडेशन रख रही है। है ते ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता। शीना जी नाल बोलो, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं ब्रह्म ज्ञानी सद जीव ने जनकपुरी दिया जो यूट्यूब ते 2007 दिया पूरी सुखमनी साहिब दिया कथा विच इस दे ऊपर घंटा घंटा बोलिया कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, आप निरंकार। परमात्मा ही ऑब्जेक्टलेस होके, शेपलेस, फॉर्मलेस, नेमलेस होके ब्रह्म ज्ञानी बन के विचरता है। ते हैरानगी दी गल है कि गुरमत दर्शन दे धारनी कई कोट तत्व के वेते हुंदे हैं। देखो, एक पासे गुरमत जीवन दर्शन कहता है कि कोटन में नानक को नारायण जहनजीत, हिरदे विच वसना, मन विच वसना, बुद्धि विच वसना ते चित्त विच वसना, ये अवस्थावां तिथे सुरत मत बुद्ध सुरा फेज है ना। जदों शर्म खंड दा फेज बयान करदियां गुरु नानक देव जी ब्रह्म ज्ञाता नूं सचखंड विच पहुंचाण दा सारे यूनीवर्स दिया आइडियोलॉजीज नूं पैगाम भेज रहे ने कि आओ गुरमत जीवन दर्शन नूं समझो। करोड़ां विचों एक ते कई कोट तत्व के वेते किन्हां ने बनाया? सदा निहार हैं एको नेत्र। गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जिहड़ा इतना महान काम करन दा असी पिछले 2-3 एपीसोड्स विच आराम नाल एक एक लाइन विच समझिया बोलिया कि इस तो वड्डा हिंदुस्तान विच कोई कारज नहीं होया कि एक हिंदू जोधा बाई दा पुत्र कट्टड़ उस सरहदी मुसलमान लॉबी दा एक आगू पिट्ठू अकबर दी सारी थ्योरी नूं बदल गया, जिने कृष्ण जी दी मूर्ति भी योधा भाई नूं अलाउ कीती सी शाही दरबार। जहांगीर दी इस फैनेटिक, क्योंकि अकबर अपने पोतरे नूं देना चाहता सी गद्दी खुसरो नूं, ते जहांगीर ने जिवें भी खो के गुरु अर्जन देव जी दी शहादत दी डायरी विच लिखिया अपनी विच तोज के जहांगीरी विच के एक हिंदू अर्जुन नाम दा हिंदू। देखो गुस्ताखी शीना जी, हाँ जी करो। कि उहदे अंदर फकीर
फकीर और पीर दे प्रति गुरु शब्द नहीं निकलिया, संत शब्द नहीं निकलिया, ईर्खा निकली कि एक अर्जन नाम दा हिंदू जेदी दुकान पिछले बहुत अरसे तो बुत परस्ती मनुख परस्ती नूं तेज कर रही है। मैं मन विच धारिया होया सी कि मैं उस दुकान नूं बंद करना है। ते लाहौर दी अदालत दे विच गवर्नर मुर्तजा खान ने जदों मेरे सामने उहदा केस रखिया तो मैं ये ऑर्डर पास किया कि इस दुकान नूं सदा सदा वास्ते बंद कर दिता जाए। हरमंदर साहब बन चुकिया सी, गुरु ग्रंथ साहब लिखे जा चुके सन। उहदा बेस की सी नफरत दा कि उन्हें हजरत मुहम्मद दी जिंदगी दे या कुरान दे कलाम ते अपने वालों हुकूमत वालों चलाकी की सी कि ये जिहड़ी 80% हिंदुस्तान दी फॉलोइंग छोटियां जातियां चूर मिरासी मोची नाई लुबाणे जट कम्मी कारी तरखान लाहौर ये ते फॉलोवर बन ही गए हैं गुरु नानक दे सिख पंथियां नूं रविदास पंथियां नूं नाल लैके। पर इन्हां ने अपने जिहड़ी नवी किताब लिखी है उहदे विच पंडितां नूं नाल लै लिया। ये ईर्खा सी। पंडित रामानंद जी आ गए, बेणी जी आ गए, जट धन्ना जी आ गए, होर ते होर एक बकरे कट्टण वाला महान संत आ गया। उहदा नाम अगर याद है तो दसो। सदना 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 जी। किथे ब्रह्म ज्ञानी माला फेरन वाले दिखाए गए फोटोआं दे विच, और किथे कबीर साहब कहते ने या दूसरे संत कहते ने ये भूखे भगत ना कीजे, ये माला अपनी लीजे कमीर, मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। थ्योरी देखो, कंट्राडिक्ट नहीं करती, सिचुएशन दे ऊपर बोल दिया। कसाई ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक दे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक सैन नाई ब्रह्म ज्ञानी ते अज सिख समाज खलोता होया है, घिरिया पिया सनातनियां दियां वैदिक परंपरा दे बारे काखा गा जाने बिना 1875 दे विच स्वामी दयानंद दे दयानंद ही ना सी ना, सत्यारथ प्रकाश दा राइटर स्वामी दयानंद लिखदा है 1875 विच आर्य समाज दी मूवमेंट तैयार हुंदी है। और उहदे विचों लिखदा है कि अनपढ़ लोग वक़्त के गुरु बन बैठे और निर्भय को निर्भव लिख दिया। असी रावलपिंडी दे हां। मेरे मामे कहंदे ने कि जदों इहदे उपर गुजर खान रावलपिंडी ते सारा एरिया पाकिस्तान दा पंजाब इंडिया दे पंजाब नालों 8% वो 60 और 40 की रेशो है। बड़ी भारी रिवोल्ट होया कि आर्य समाजिया ने एक ही लिख दिता, जो लाहे पंडित बन बैठे।
और दयानंद ने सनातनियां ते उन्हां लोकां नूं चैलेंज किया। हाँ जी। ते 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ आई गुरु सिंह सभा दी, क्योंकि 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ सिख राज खोया गया और डोगरियां दी उस कूटनीति ने अंग्रेजां दे नाल पैचअप करके महाराजा रणजीत सिंह जी नूं मरवा के उन्हां दे पुत्रां नूं मरवा के और 3 सिख ब्रिटिश नाल फाइट्स विच हरवा के ਜਦੋਂ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ, ਕੋੜੀ ਭਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਛਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ 1870-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 20 ਸਾਲ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੀਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 1875 ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਫਾਊਂਡਰ स्वामी दयानंद गुरु नानक और कबीर पे अटैक कर 5 साल बाद और 1922 और 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ आरएसएस ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ 1922 ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ 1925 ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਔਰ 22 ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਨੇਰੇ। ਦਰਿਆਗੰਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗੀਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਭਰ ਕੇ ਬੀੜਾਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਟਰ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀय ਗਿਆਨ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਅਤੀਤ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਥਿੰਗਨੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਸੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚਿੰਨ ਮਾਤਰ ਕੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬਈ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਦੋਸਤੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। 1595 ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ 1620 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਮਪਰਰ ਬੈਗ ਅਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਵੇਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਨਾਮ ਖਰਬੂਜਾ ਵੀ ਕਾਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ? ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨਰੇਬਲੀ
52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਐਮਪਰਰ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਿਤੌੜ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਜੈਪੁਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਕ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਅਹੋਮੀ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਰਧਵਜ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ 600 ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਨੋਟਸ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੈਗ ਅਪਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਚੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਬੋਂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ 1644 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ 1645 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਗੱਲ। ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਕੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ
एक साडी गुरु नानक फुलवाड़ी का नैटवर्क 150 बंदियां दा आपस में इन्ना डिसेंसी नाल काम करता है कि एक बंदा अवेलेबल नहीं तो दूजा ड्यूटी संभाल लैंदा। ते क्या गुरु नानक दा इन्ना वड्डा जिहड़ा हिंदुस्तान दी 80% पॉपुलेशन नूं लीड दे रहा सी, क्या गुरु तेग बहादुर उस नेटवर्क दे वॉरियर नहीं सन? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वीर जी सरदार धर्मपाल सिंह जी, आप जी दे चेहरे तो मैनू बहुत फील होंदा है कि आप मैनू शाबाशी जा वाहिगुरु करके कहो कि हाँ ठीक है वीर जी। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 20 ਪੇਜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਇਟਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀਓ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ 1600 ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਵਾਪੀ ਕਿ 1659 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ? ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ 1659 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਜਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। हैरानगी की गल है कि पंडित कृपा राम जी कश्मीर दे उन्हां दे नाल सन। जेड़े पंडित कृपा राम जी गुरु तेग बहादुर जी दे कोल डेपुटेशन लैके आए सन 500 पंडितां दा। 1659 दे विच चले हुए बकाला साहब गुरु तेग बहादुर चाचा जी नूं मिल के 2 मिनट की मीटिंग नहीं होंदी महापुरुषों की, 3-3 दिन 4-4 दिन दीवान लगते ने, कीर्तन होंदे ने, कथा विचारा विलास होंदियां ने। ते गुरु तेग बहादुर जी नूं चाचा जी नूं सतगुरु हरि राय जी बेनती करते ने कि असी मालवे दे दौरे तो कश्मीर जा रहे हैं। इतिहास में जिहदा रूट लिखिया होया। हाँ जी। ते 19 मई 1660 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ श्रीनगर ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 1660 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮੋਟੇ ਟਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। हे कृपा राम जी कौन सन दसो? मामा जी सी कृपा राम जी, कृपाल चंद जी नहीं। ये कृपा राम जी जेड़े 500 हिंदू ब्राह्मण बालक गोबिंद राय जी दे सामने गुरु तेग बहादुर जी नूं बेनती कर रहे सन कि मोहम्मद शेर मोहम्मद ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 500 ਪੰਡਿਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ। ਕੀ ਸਨ? ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਖਸਖਾਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਸ਼ਰਦਿਆਈ ਬਣਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀਏ। ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ 30/3/61 ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30/3/64 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 30/3/61 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬੋਲੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ, ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੈਕਟ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਟੈਕਟ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਬੇੜੇ ਪਈ ਤੁਮਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ? ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਬ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਮਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਮਝਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਪਪੜੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ
ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਪਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਝੜ ਅੰਗਿਆਰ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੀ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ 59 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ 21 ਮਾਰਚ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 45 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗੇ ਕਿ ਹਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ ਜਾਏ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ? ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਪੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਾਰਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ 30 ਨੂੰ 64 ਨੂੰ 1664 ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 30 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀੜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧਰਮ ਤੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਬੀੜ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ PhD ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ।
टॉपिक अलग है। वाहिगुरु मेरी मजबूरी है, मैनू गुरु तेग बहादुर जी ते बोलना पै रहा। वाहिगुरु ਤਾਂ 11/8/64 ਨੂੰ 30/3/64 ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। वाहिगुरु जी। ਖੁਲਾਸਾ ਪਾਠ, ਖੁਲਾਸਾ ਪਾਠ। हाँ जी। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਜੀ ਜੋ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਸਤ ਦੀ 11 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? जीटी रोड दे व्यास पार करके बकाले पिंड विच। नाल बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। ਤਾਂ ਇਹ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਢੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਧੀਰਮਲ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਈ ਸੋਢੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਅਗਸਤ ਦੀ 11 ਨੂੰ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇ? ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੈ ਕੇ, ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਿਲਕ ਦੀ? 4.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 11 ਅਗਸਤ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਜਮਲ ਸੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੂਰਜਮਲ। ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ 30/3/64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 2-2 ਦਿਨ, 4-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਸਵੰਧ ਆ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਲਾਦੋਰੇ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੋ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰਲਾਦੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 80% 100% ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੱਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ।
कौन सन माता नानकी जी? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बोलो सतगुरु तेग बहादुर दे माता जी। ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਗਏ ਹੁਣ ਬਕਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪੇਕਾ। ਪੇਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਕਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੋਢੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ ਈਰਖਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 1664। 9 ਅਕਤੂਬਰ 1664। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਿਲਕ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ 300 ਭੀੜਾਂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਗੱਦੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਦਿਨਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਛ ਭੁਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗਡਰੀਏ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਭਾਵਨਗਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਨੰਨ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਕੜਨਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਲਖਪਤ ਨੇ ਖੜਾਵਾਂ ਉਤਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਆਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨਵੀਂ ਖੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜਾਵਾਂ ਉਤਰਵਾ ਲਈ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। 28,000 ਕੁੜੀਆਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਖੂਨੀ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ 60,000 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ NGO ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਦੀ ਫੈਕਟਸ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੜਾਂ
ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਗਊਂਸ ਦੀ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ RSS ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜੇ ਹੋਏ 8 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਟੇਢੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਅਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਟਨੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 5 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 18 ਜਾਂ 20 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚਿਟਾਗਾਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਚਿਟਾਗਾਉਂ ਔਰ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਇਓਟਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜੈਲਿਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਣਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਦੇ ਉਹ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਗਏ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 9 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ WhatsApp ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਏ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਗਰ ਰਾਮਾਇਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾ।
हाँ जी ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਡੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी हाँ जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ हाँ ਕਿ जी ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਓ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 12,000 ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹਰਸਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸੀ, हाँ जी ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ वेदांती ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਲਦਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਧੁਬੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 13 ਵੱਡੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਰਹਾਟ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਕੀ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਨੌਗਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ 65 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੱਲੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰਧਵਜ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਹੂਮੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਦੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਿਟਾਗਾਂਵ ਤੋਂ ਧੁਬੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਵਿੱਚ 22 ਬੋਟ 22 ਸਟੀਮਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਧੁਬੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਟੀਲੇ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ
चिता दे विच छलांग मार के अपना जीवन न्योछावर करता सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁਬੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਧੋਬਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ 65 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੀਲਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਆਰਮੀ ਨੇ 5-5 ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਧੋਬਣ ਨੇ ਛਿੜ ਕੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤੇਰਾ ਜਾਦੂ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੁਰਭੁਰੇ, ਹਾਂਜੀ 3 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 1.5 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਤੇ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾਂ ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨਾਗੇ ਤੇ ਅਹੋਮੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰਛੀ ਖੁੱਭ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੋਬਣ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 15, 20, 25 ਫੁੱਟ ਜੜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 65 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟੀਲੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜੋ ਧੋਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁरुदेव गुरु तेग बहादुर जी के साथ तब के यहीं रहते हैं, प्रचार के लिए छोड़ दिया था, असामी सिख हैं। ਤਾਂ ਅਸਾਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਜੇ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, 5 ਫਕੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੁਰਾ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਰਹੱਟਾ ਤੱਕ ਦੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਕੱਲ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਮ ਅਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।